2's complement method we have seen. One more time I will discuss that. Okay. This is MSB or sign bit. And these are the magnitudes. So in 2's complement method, what is done? If this bit is 1, then we add minus 128 plus magnitude. To make a number. Okay. If this bit is 0, then naturally this will be 0 plus magnitude. That is equal to the number. Okay. I think it is clear now. So, for example, if I want to represent minus 98 in 2's complement form, okay, it is minus 98 means what we do? Minus 128 plus x is equal to minus 98. This is our magnitude. This is our magnitude. Okay, if the number is negative, then what we do? We add minus 128 to the magnitude so that we get the wanted or required magnitude, that is minus 98. So x is equal to 128 minus 98, that is equal to 30. Okay, so for 30, what we have to do? We have to add 16 plus 8 plus 4, 8 and 7, 14, 28 and 2, 30. Yes. These numbers we have to add. So the magnitude will be 0, 0, 1, 1, 1, 1, and 6. So how the minus 98 will be represented as 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. This is exactly minus 98. समजतंय काय सगळं? Yes, sir. Yes, sir. अजून एकच आपण एक्झाम्पल घेऊ. Suppose I want to represent plus 25 using 2's complement method. Okay. So it is a positive number. So when it is a positive number, what we do? We don't add minus 128. We don't add minus 128. So 0 plus magnitude is equal to plus 25. Magnitude and plus 25 are same. So what we have to do is only
we have to make the magnitude of plus 25. This is 0 since it is a sign bit. A positive number आहे, पॉझिटिव्ह नंबर असल्यामुळे त्याचा मॅग्निट्यूड किती झाला 0 चा. आता 16 अधिक 8 24, 24 आणि 25. ठीक आहे, ही बीट 0, ह्या दोन्ही बीट्स 0, ही बीट 1, सॉरी ही बीट 1, ही बीट 0 0 आणि ही बीट 1. So plus 25 will be written as 0 0 0 1 1 0 0 1. 8-bit फॉर्म मध्ये लिहायचं. दिस इज 8-bit फॉर्म. 8-bit मध्ये लिहायचं. ओके, हे प्लस नंबरच्या बाबतीत. अजून एखादा मायनस नंबर घेऊ आपण. मायनस 112. हाऊ टू रिप्रेझेंट मायनस 112 इन 2's कॉम्प्लिमेंट फॉर्म. in 2's complement form. कसं लिहिणार? आता मायनस नंबर आहे, निगेटिव्ह नंबर आहे, त्याच्या याचा अर्थ हा -128 इथं येणार. 64 32 16 8 4 2 1. आता मी मगाशी सांगितलं होतं -128 प्लस x should be equal to -112. So what will be the magnitude of x? X will be 128 minus 112. So this is equal to 2 आणि 6 8. 2 आणि 6 8 आणि 1 आणि 1 2 16. मॅग्निट्यूड किती आला? 16 आला. म्हणजे फक्त एवढीच बीट लागणार. फक्त 16 is 1. So this is 1, this bit is 1. आणि ह्या सगळ्या 16 bit is 1 and बाकी 0. सगळ्या बिट्स 0. करेक्ट. So this is -112. -112 is equal to बायनरी फॉर्म मध्ये, 2's कॉम्प्लिमेंट फॉर्म मध्ये 100 सॉरी 1001 0000. लक्षात तुमचे कसं करायचं? ओके, आता तुम्ही सॉल्व करा. हो सर. Solve the following. Using 2's complement form or 2's complement method. -68 सॉल्व करत आहे. -68 प्लस 117 -35 प्लस 91 -83. 5 एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेली होती. सर फर्स्ट आन्सर. अगोदर सगळे सॉल्व 10 सगळे सॉल्व करू का? हा.
आणि नंतर ही छापली ऍड केवायसी मध्ये क्षेत्र करायची का 100 सर झाले सगळे झाले का? एक मिनिट. सांगू का पहिल्याचं सगळ्यांचं झालं का? हो सर झाले. हा एक मिनिट. नाही मला पण नसते हा सांगा. सर पहिल्याचं 10111100 हो सर बरोबर आहे. एक मिनिट. -68 means 101111 4 times 1 4 times 1 2 times 0. 2 times 0 करेक्ट. बरोबर. सेकंड नंबर प्लस 117 117 सांगा. 011 3 times 1 1 3 times 1 हा 0 2 times 1 and 0 बघा बरोबर आहे का? Zero 3 times 1 0 1 0 1 0 0101
1 हा आलं का सगळ्यांचं? हो सर. ओके 64 32 16 4 1 बरोबर आहे. आता -35 सांग. Two times one, 0. 3 times 1, 0, 1. आलं सगळ्यांचं? हो सर ओके. प्लस चौथा आहे 91 +91. +91 0 चं 1 सांगा. 0 0 1 0 हा 1 1 0 1 1 0 1. हो आलं सगळ्यांचं? बरोबर. हो सर. आणि Minus -83. 83. 83 हा 0 0 1 0. 1 0 0 0 कसं हो? मायनस आहे ना. 1 सर 0 1 येते 1. हा 1 0 0 1 0 हा 1 0 1 1 0 1. 1 1 हा 1 1 1 0 1 0 पहिल्यांदा. हा 1 1 हो सर. 0 1 बरोबर आहे सर. 1 1 0 1 आहे काय? हो हो सर. हो सर 1 1 0 1 हो -83 ना. हो मायनस 128 मधून मायनस 83 कॅन्सल लॉग आउट करायचे 45 राहते सर. हो सर. हा हा बरोबर 32 अधिक 8 45 40 40 आणि बरोबर. 4 ओके 1 5 ओके ओके. सगळ्यांचे आले बरोबर असे उत्तर? हो सर हो सर. सगळे बरोबर आलेत सर. ठीक आहे म्हणजे कळालं सर तुम्हाला. ह्याचं कन्वर्ट केल्यावर बरोबर तेच येतं का मग? हो बरोबर तेच येते. करून बघा की. हे 1 2 4 8 16 32 64 -128. आता हे -128 मधनं हे 32 अधिक 16 32 अधिक 16 किती 48. 48 आणि 8 56. 56 आणि 4 60. 57 59. 56 आणि 4 60 ना. 60 60 हम्म. हो सर 60. 128 आधी एक -128 बरोबर आहे ते सर. प्लस 60 बरोबर आहे की. -68. मायनस मायनस 68. हो सर हा हो झालं सर, की प्रूव्ह झालं. करेक्ट आलं. ओके ठीक आहे कन्फर्म झालं आपण. हो सर Okay. So in this way we have completed our chapter. Okay. Number systems. Very easy chapter. थोडस लक्ष देऊन हे करायचं. हा चॅप्टर संपला. हो संपला. नंबर सिस्टीम्स. संपला. ओके सर नंबर सिस्टीम्स आपण घेतला होता. एकदा रिवाइज करू आपण. कुठल्या नंबर सिस्टीम्स बघितल्या आपण? बायनरी नंबर सिस्टीम, बायनरी नंबर सिस्टीम, डेसिमल नंबर सिस्टीम, ऑक्टल नंबर सिस्टीम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. बरोबर आहे. नंतर आपण बायनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बायनरी आणि वाईस वर्सा. त्यानंतर ऑक्टल टू डेसिमल अँड वाईस वर्सा. वाईस वर्सा. हेक्साडेसिमल अँड वाईस वर्सा. ऑक्टल टू बायनरी अँड बायनरी टू ऑक्टल हे पण बघितलं आपण. करेक्ट. हो सर त्याच्यानंतर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल बायनरी अँड व्हाईस वर्सा. तसंच हेक्साडेसिमल टू बायनरी अँड व्हाईस वर्सा. करेक्ट. हे सगळं बघितलं आपण. त्यानंतर वन्स कॉम्प्लिमेंट बघितला.
What is one's Second complement? complement. What is two's complement? हे बघितलं आपण. Complement. त्याच्यानंतर addition, हा subtraction, बायनरी division, Addition. बायनरी Algebra. हा addition, हा त्याला आपण काय म्हणतो बायनरी मॅथमॅटिक्स. Algebra, sir. हा algebra, बायनरी मॅथमॅटिक्स मध्ये सगळं आलं तुमचं ऍडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन हो, डिव्हिजन. sir. multiplication, Correct. division, Division. आणि शेवटच्या याच्यात आपण मग साइंड नंबर्स घेतले, साइंड बायनरी नंबर्स. sign, हो, sir. आणि साइन बायनरी नंबर्स मध्ये आपण साइन मॅग्निट्यूड मेथड, magnitude, त्यानंतर वन्स कॉम्प्लिमेंट मेथड अँड टूज And कॉम्प्लिमेंट second, Complement. two's complement. असे एवढं आपण रिवाइज केलं. ओके. हो sir, हो, sir. नोट्स तर तुम्हाला दिलेले आहेतच मी. हो, sir. लिहिले. हो sir, हो sir लिहिले. ठीक आहे. नोट्स तुम्ही एकदा रिवाइज करा बघा. Okay, sir. आता दुसरा Okay, पार्ट जो Sir, आहे त्या नोट्स मध्ये 9th कॉम्प्लिमेंट आणि 10th कॉम्प्लिमेंट ते आहे. काय गरज नाही. देवगीज ऍडिशनल माहिती म्हणून दिली. ते पण. ओके, सर. ऍडिशनल माहिती म्हणून दिली, तुम्हाला माहित असावं म्हणून, बाकी काही नाही त्यात. ठीक आहे. हो ओके, sir, सर. हा ते काही सिलेबसचा पार्ट नाहीये, परंतु एक माहिती असावी तुम्हाला म्हणून दिलेली आहे. ओके. नेक्स्ट चॅप्टर दॅट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज बेसिक गेट्स, जो तुम्हाला 12वीला झालेलंच होतं. बेसिक गेट्स. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये कोणते कोणते गेट्स येतात, तर पहिल्यांदा प्रायमरी गेट्स. आणि नंतर डिराइव्ड गेट्स. प्रायमरी गेट्स 3 आहेत. एक आहे अँड गेट, एक आहे ऑर गेट आणि तिसरं आहे नॉट गेट. हे 3 महत्वाचे गेट, फंडामेंटल गेट्स म्हणतो किंवा प्रायमरी गेट्स म्हणतो. आणि याच्यापासून तयार होणारे अजून काही गेट्स आहेत, त्याला नॅन्ड गेट म्हणतात, नॉर गेट, एक्स ऑर गेट, एक्स नॉर गेट. तर हे सगळे गेट्स आपल्याला स्टडी करायचे. ठीक आहे. तर पहिल्यांदा बेसिक गेट्स आर डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. वन इज प्रायमरी गेट्स and second is derived gates. Primary gates are AND gate, OR gate and NOT gate. Correct. And derived gates are NAND gates, NOR gate, XOR gate and XNOR gate. XOR ला तुम्ही असं सुद्धा लिहू शकता, XOR आणि XNOR. काही जण EX लिहितात, काही जण X लिहितात. चालतं, दोन्ही चालतं, कुठल्याही प्रकारे लिहिलं तरी चालू शकतं. ठीक आहे. तर एवढे सगळे गेट्स आपल्याला स्टडी करायचे. सो विल स्टार्ट विथ द प्रायमरी गेट्स. प्रायमरी गेट्स. पहिला गेट आपण समजा अँड गेट. तुम्हाला आठवतंय का अँड गेट मुलांना? कुणाला आठवतंय का अँड गेट काय? हो सर. काय सांगा बरं अँड गेट काय? दोन इनपुट्स आणि आउटपुट. हा, तर आपण अँड गेटचं हे बघू कसं आहे. When all the inputs are high, output is high.
काय म्हटलं मी? वेन ऑल द इनपुट्स आर हाय आउटपुट इज हाय. किंवा ह्याला कॉन्ट्रोवर्सी. ह्याच्या अपोजिट स्टेटमेंट आहे. इफ वन ऑफ द इनपुट्स is low, then output is low. Then the output is low. दोन्ही स्टेटमेंट्स व्हॅलिड आहेत अँड गेट साठी. दोन्ही अँड गेटचे स्टेटमेंट. अर्थ काही बदलला का याचा? नाही सर. दोन्हीचा अर्थ एकच आहे बरं का. वेन ऑल द इनपुट्स आर हाय, सगळेच इनपुट्स हाय असतील तर आउटपुट हाय असणार. आणि त्याचा दुसरा अर्थ काय झाला? एक जरी इनपुट लो असेल, अनेक इनपुट पैकी एक जरी इनपुट लो असेल तरी आउटपुट तुमचं लो असणार. देन द आउटपुट इज लो. अगदी सिंपल. ठीक आहे. तुम्ही म्हणताल कसं काय? अँड गेट. समजा बॅटरी 5 व्होल्ट आणि इथे एक स्विच टाकले, याचं नाव दिलं ए. इथे एक स्विच टाकले, याला नाव दिलं बी, आणि इथं बल्ब लावला. ठीक आहे. हे स्विच जे आहेत ए आणि बी, हे म्हणजे इनपुट्स. त्याला आपण इनपुट. आणि हा जो बल्ब आहे दॅट इज आउट. ठीक आहे. स्विच ऑन केलं, स्विच ऑफ जर असेल तर त्याला आपण 0 म्हणणार. आणि स्विच जर ऑन असेल तर त्याला आपण 1. बल्ब जर ऑफ असेल तर त्याला आपण 0 म्हणणार. बल्ब जर ऑन झाला तर त्याला आपण 1 म्हणणार. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? हो सर. ओके. स्विच ऑफ आहे तर 0, स्विच ऑन आहे तर 1, बल्ब ऑफ आहे तर 0, बल्ब ऑन असेल तर 1. ओके. अगदी सिंपल आपण त्याच्यात हे वापर. आता 2 स्विचेस आहेत तिथं, त्याच्यामुळे यांची किती कॉम्बिनेशन होऊ शकतात? दोन्ही स्विच ऑफ, दोन्हीपैकी एक ऑन, दोन्हीपैकी दुसरं ऑन, आणि शेवटचं कॉम्बिनेशन दोन्ही ऑन. बरोबर आहे का? हो सर. हा. सुरुवातीला मी दोन्ही स्विच ऑफ ठेवू शकतो, त्यानंतर मी ए ऑन करू शकतो, पुढच्या वेळेस मी ए ऑफ करून बी ऑन करू शकतो, त्याच्या पुढच्या वेळेस मी दोन्ही स्विच ऑन करू शकतो. तर आता मी इथं लिहितो ए बी, हे झाले इनपुट, हे झालं इनपुट, आणि इथं वाय म्हणतो, हे झालं आउटपुट. ह्याला बल्ब म्हणायचं. वाय म्हणजे बल्ब. पहिल्यांदा दोन्ही स्विच ऑफ आहेत, स्विच ऑफ म्हणजे 0. परत दोन्हीपैकी एक स्विच ऑन केलं मी, परत दुसरं ऑन केलं, पहिलं ऑफ केलं, आणि शेवटी मी दोन्ही स्विच ऑन केलं. 4 कॉम्बिनेशन होणार ना 2 स्विच असल्यामुळे. हो सर. हा. आता मला सांगा, दोन्ही स्विच ऑफ आहेत सध्या, बल्ब लागेल का? नाही. नाही लागणार. करंटच फ्लो होणार नाही. बरोबर आहे का? करंटच फ्लो होणार हो सर. नाही. मग काय लिहिणार मी? वायच्या ठिकाणी 0. बल्ब ऑफ म्हणजे 0. आता मी समजा बी ऑन केला आणि ए ऑफच ठेवला, बल्ब लागेल का? नाही लागणार. नाही लागेल, कारण अजून सर्किट कम्प्लीट होत नाही. ए मुळे ब्रेक होतोय सर्किट. याचा अर्थ दोन्हीपैकी एक जर ऑन असेल तरी बल्ब लागणार नाही. ऑफ नाही. आता बी ऑन ठेवला मी,
आणि ए बी ऑफ केला आणि ए ऑन केला, आता बल्ब लागेल का? नो सर, नाही, पूर्ण सर्किट कम्प्लीट होणार. अजून सुद्धा इनकम्प्लीटच आहे सर्किट, कारण बी ऑफ आहे, बरोबर आहे का? हो सर. हा, बी ऑफ असल्यामुळं ते दिसत नाही आपल्याला. एक मिनिट, हे बी ऑफ आहे अजून, सर्किट कम्प्लीट होत नाही, करंट फ्लो होत नाही, मग बल्ब लागणार नाही. आता दोन्ही ऑन केले मी स्विच, तर बल्ब लागणार. आता करंट फ्लो होणार, पूर्ण करंट फ्लो होणार, बल्ब लागणार. येतंय लक्षात? हो सर. येस. तर हे झालं अँड गेट, हे झालं अँड गेट. आता आपलं स्टेटमेंट बघा, वेन ऑल द इनपुट्स आर हाय, हाय म्हणजे 1, द आउटपुट इज हाय. हाय, आउटपुट इज हाय. वेन ऑल द इनपुट्स आर हाय, द आउटपुट इज हाय. दुसरं, इफ वन ऑफ द इनपुट्स इज लो, then output will be also low. देन आउटपुट विल ऑल्सो बी लो. बघा, तिन्ही ठिकाणी बघा, एक तरी इनपुट लो आहेच, एक किंवा दोन्ही. वेन वन ऑफ द इनपुट्स ऑर बोथ द इनपुट्स आर लो, द आउटपुट इज लो. हे झालं अँड गेटचं स्टेटमेंट. सगळ्याला समजलं अँड गेट काय? Yes, हो sir. सर. ओके. आता अँड गेटचा सिम्बॉल आपल्याला माहिती, 12वीला तुम्हाला झालेला आहे अँड गेटचा सिम्बॉल. सरळ लाईन आहे, ह्या दोन सरळ लाईन आहे आणि इथं कर्व्ड लाईन आहे अशी. इथं आपण इनपुट दाखवतो, हे ए, A, B. आणि हे खालचं B. बी आणि दोघांचं मिळून एक आउटपुट Y. आणि इथं आउटपुट वाय असं दाखवतो. हा झाला सिम्बॉल. तुम्हाला अँड गेट दाखवायचं असेल तर या सिम्बॉलनी तुम्ही अँड गेट दाखवायचं, ठीक आहे. आणि जे आपण आता हे दाखवलं होतं ए बी आणि वाय, असं टेबल आपण तयार केलं, हा, त्याला म्हणायचं ट्रुथ टेबल. 0 0 ला 0, 0 1 ला 0, 1 0 ला 0, 1 1 ला 1, याला म्हणायचं ट्रुथ टेबल. येतं लक्षात? Yes, sir. तर आता ह्याला एक लॉजिकल इक्वेशन पण दिलं जातं, y इज इक्वल टू इनपुटच्या भाषेत A dot B. ए डॉट A dot बी. B. ह्या डॉटलाच आपण अँड म्हणतो. डॉट ही अँड ची साईन आहे. ए डॉट बी म्हणायच्या ऐवजी ए अँड बी असं म्हणायचं. ओके, हे त्याचं इक्वेशन झालं. Okay. त्याला म्हणायचं लॉजिकल इक्वेशन. मॅथमॅटिकल नाही बरं का, हे लॉजिकल इक्वेशन. दिस इज लॉजिकल इक्वेशन. लॉजिकल इक्वेशन आणि मॅथमॅटिकल इक्वेशन मध्ये फरक. कसा फरक आहे? तर आता आपण पुढचं गेट ज्यावेळेस बघू त्यावेळेस तुम्हाला कळेल की लॉजिकल इक्वेशन आणि मॅथमॅटिकल इक्वेशन मध्ये काय फरक असतो ते आपल्याला कळेल. अँड गेट सगळ्यांना समजलं? Yes, sir. आणि त्याचं लॉजिकल इक्वेशन लक्षात ठेवा. हे आता दुसरं जे गेट आहे ते ऑर गेट आहे. ऑर गेट ह्याचं स्टेटमेंट असे, when all the inputs are low, the output is low. किंवा दुसरं, when one or all the inputs is high, Then output will also high. the output is high. Correct. The output is high.
हे जरी नाही समजलं तरी काय हरकत नाही, फक्त लक्षात ठेवा when all the inputs are low the output is low, when one or all the inputs are high the output is also high. ठीक आहे, जरी लक्षात नाही राहिलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. सगळ्यांच्याच लक्षात राहील असं नाही, नाही लक्षात राहिलं तरी चालेल, फक्त मी एक लिहून दाखवलं तुम्हाला स्टेटमेंट काय. आता आपण बघू. आता आपण हे बघू. 1.48 million. होय. मस्के. 1.48 million. आता इथं मी बॅटरी काढतो, परत मागायची सारखा डायग्राम काढतो. ±5 व्होल्ट. आता मात्र स्विच कसे जोडलेत बघा बरं का. इथं ए स्विच टाकतो आणि खाली त्याला पॅरलल मध्ये बी स्विच टाकतो. ए आणि बी स्विच. आणि इथं मग बल्ब लावतो. म्हणजेच वाय. बल्बला आपण वाय आउटपुट. आणि these are the inputs. A input, B input. हे दोन्ही इनपुट. आता मला सांगा, दोन्ही स्विच ऑफ आहेत, बल्ब लागेल का? नाही लागणार. नाही लागणार. ठीक आहे, दोन्ही स्विच ऑफ आहेत म्हणजे मी 0 0 लिहिणार, बरोबर आहे का? स्विच ऑफ म्हणजे 0. 0. बल्ब लागणार नाही. आता मी काय करतो, बी ला ऑन करतो आणि ए ला ऑफ ठेवतो. बल्ब लागेल का? लागेल. लागेल, कारण करंट फ्लो होणार बी मधनं. असा करंट फ्लो होईल. हो करेक्ट? सर. सर्किट पूर्ण होईल. होणार ना. सर्किट कम्प्लीट होणार, मग बल्ब लागणार. किंवा मी बी ऑफ केला आणि ए ऑन केला तर खालच्या ऐवजी ए मधनं करंट फ्लो होईल, बरोबर आहे का? हो सर. म्हणजे 1 0 केलं तरी 1. आणि आता दोन्ही ऑन केले मी तरी काय प्रॉब्लेम नाही, ए मधनं पण करंट फ्लो होईल आणि बी मधनं पण करंट फ्लो होईल आणि बल्ब मधनं पण करंट फ्लो. दोन्ही 1 जरी असले तरी आउटपुट काय असणार? 1. ओके. हा, येस सर. तर हे झालं ट्रुथ टेबल ऑर गेट्स. हे ऑर गेटचं ट्रुथ टेबल. ऑर गेटचा सिम्बॉल कसा काढला जातो? तर असा कर्व काढायचा. त्याच्या खाली एक तर ए इनपुट, बी इनपुट, ए बी आणि वाय. येस.